Hello dears, welcome back. سلام دوستان عزیز، دوباره خوش آمدید میگم به مجموعی از درس های فور کارنرز دوم. معصوم علی احمدی هستم با ارائه از مجموعه درس های فور کارنرز دوم. خب دوستان عزیز، از همین شما دوستان عزیز از حمایت های شما تشکر میکنم که با لایک کردن، شیر کردن و کامنت دادن کانال خودتون را حمایت میکنین. جان سپاس از همینتون. خب بریم درس آغاز بکنیم. Let's get started. C. Do you play sports? آیا ورزش میکنین؟ Vocabulary section. Sports and exercise. ورزش و تمرین. These people are very active. این افراد خیلی فعال هستند. Match the sentences and the pictures. جملات و تصاویر را با هم مطابقت بدن. Then listen and check your answers. گوش بگیرین و جوابایتان را مقایسه کنین. They bowl. آنها باولینگ میکنن. Ski میکنن. Swim. آب بازی میکنن. They play baseball. آنها بیسبال بازی میکنن. They play golf. آنها گلف بازی میکنن. They play table tennis. آنها تیبل تنیس بازی میکنن. They do gymnastics. آنها جمناستیک میکنن. They do karate. آنها کراته میکنن. They do yoga. آنها یوگا انجام میدن. So now you have to listen. حالا دقیق گوش بگیرین با آدیو و ببینین که کدام تصویر مطابق جواب درست است. Okay dear, so listen. Lesson C. Do you play sports? Page 10. Exercise 1. Vocabulary. Sports and exercise. They bowl. E. They ski. I. They swim. G. They play baseball. F. They play golf. C. They play table tennis. A. They do gymnastics. D. They do karate. B. They do yoga. H. Okay dears. Page. So now before you want to check this one, first of all you have to check which picture belongs to which sports. خب قبل از اینکه شما این بخش را ببینین اول یک بار خودتان تکمیل کنین، بعد ببینین با آدیو که آیا درست هست یا خیر. So they bowl E. They ski I. They swim G. They play baseball F. They play golf C. They play table tennis A. They do gymnastics D. They do karate B. They do yoga H. So let's go with the next part. خب بخش بعدی conversation. Okay, listen. A ski sell. Okay, a ski sell. یعنی دکاندار یا فروشنده‌ای که اسکی میفروشه. Listen to the conversation first. 10. Exercise 2. Conversation. A ski sale. Part A. Can I help you? Yes, thank you. I want something for my boyfriend. It's his birthday tomorrow. Okay. What sports does he like? Does he play baseball? No, he doesn't. How about table tennis? You can play together. No, we don't really like table tennis. Well, does he ski? Yes, he skis all the time. Do you sell skis? Yes, we do. And there's a ski sale right now. Great! Okay. سل لیلام هم معنا میده، درست است؟ Can I help you? میتونم شما را کمک بکنم؟ کلرک کارمند گفته. جینا. Yes, thank you. بله تشکر. I want something for my boyfriend. من به دوست پسر خود یک چیزی میخوایم. It's his birthday tomorrow. فردا تولد او است. Okay. What sports does he like? کدام ورزش او خوش داره؟ Does he play baseball? آیا بیسبال بازی میکنه؟
No, he doesn't. نه خیر نمیکنه. How about table tennis? table tennis چطور؟ یا تنیس روی میزی. You can play together. میتون با هم بازی بکنین. No, we really don't like table tennis. نه خیر، ما واقعا تیبل تنیس خوش نداریم. Well, does he ski? خب، آیا اسکی میکنه؟ Yeah, he skis all the time. بله، او همیشه اسکی انجام میده یا اسکی میکنه. Do you sell skis? آیا اسکی میفروشین؟ Yes, we do. بله، ما میفروشیم. And there is a ski sale right now. و یک لیلام است فعلا. یا اسکی، یعنی لیلامی اسکی هست. Great. فوق العاده است. Okay? So, you have to practice this conversation with anyone. Your partner, someone who knows English. You can change the types of the questions. شما میتونید سوالات فقط کلماتی مثل اسکی، تیبل تنیس، بیسبال را چینج کنین و conversation جدید بسازین. Okay, let's go with simple present tense. Grammar section. Simple present tense. زمان حال ساده. So, what is simple present tense actually? Simple present tense shows habitual, repeated, general fact. Okay? Also statement, state. حالت هم نشان میده. عادتها، فعالیت‌های روزمره و همچنان پلان. What sports do you like? چی ورزش را خوش دارین؟ I like golf and karate. من کراته و گلف خوش دارم. I don't like basketball. من بسکتبال را خوش ندارم. What sports does he play? کدام ورزش را او بازی میکنه؟ He plays soccer. او فوتبال میکنه. He doesn't play baseball. او بیسبال نمیکنه. Where do you go? آنها یوگا کجا انجام میده یا کجا یوگا میکنن؟ They do yoga at home. آنها در خانه یوگا انجام میدن. They don't do yoga in the park. آنها در پارک یوگا نمیکنن. Do you sell skis? آیا اسکی میفروشین؟ Yes, I do. بله میفروشم. No, I don't. نخیر نمیفروشم. Does he play baseball? آیا بیسبال بازی میکنن؟ Yes, he does. No, he doesn't. اگر جوابتان مثبت باشه میگین بله میکنن. اگر منفی باشه نخیر نمیکنن. Do they like table tennis? آنها تیبل تنیس دوست دارن؟ خوش دارن؟ Yes, they do. بله خوش دارن. جواب مثبت. اگر منفی باشه چی میگیم؟ No, they don't. نخیر نه دوست ندارن. خب در واقع به این که ما اینجا براتون یک ساختار را بگم. درسته؟ میخوام در اینجا براتون یک ساختار را بگم که در زمان ساده ما یک ساختار داریم. میگیم subject plus چی؟ verb. درسته؟ verb. این verb ما اگر فاعل ما یعنی subject ما مفرد باشه is درست است؟ es و یا هم ies میگیره. دقت کردین؟ بعد از چی میه؟ جمع complement. درسته؟ پس این میشه یک ساختار کلی برای کی؟ برای سابجکت هایی که ما میگیم ازش استفاده میکنیم. خب اگر حالا بیایم چند تا جمله جور میکنیم. درست است؟ چند جمله جور میکنیم. خب بریم جمله اول. درست است؟ جمله اول. خب جمله اول میگم she. خب دقت کن she eats. ببین اس گرفت. چرا she مفرده؟ she eats مثلا dinner. اون آن شب میخوره. خب اگر میره منفی تبدیل کنم برای منفی ساختنش از کلمه doesn't استفاده میکنم. she چی؟ اول میگم she doesn't یا همون does not که ما شما میگیم she does not. وقتی does not در جملات میاد دیگه it's نمیشه eat میشه. یعنی حالت اول فعل استفاده میشه بدون is. she does not eat lunch. مثلا اون نانچاش نمیخوره. she does not eat what? lunch. او نانچاش نمیخوره. چون خب شماره بعدی مثلا اگر جمله ما جمع باشه مثلا چی باشه؟ they. درسته؟ مثلا میگیم they work. آنها کار میکنن. they work. آنها کار میکنن. خب بگم کار نمیکنن چی میگم؟ they don't یا امو do not. درسته؟ do not work. آنها کار نمیکنن. پس این را به عنوان یک یادداشت داشته باشید که فعل های ما اگر مفرد بود میگیم do does did استفاده میشه. اگر نبود
سابجکت ما مفرد بود، فعل ما اس ای اس آی اس میگیره و اگر فاعل ما جمع باشه فعل های ما فقط حالت اول بدون اس ای اس آی استفاده میشه. خب بریم در قسمت تمرین. Complete the paragraph with the simple present form of be verbs. Then compare with the partner. خب حالا ببینیم. Every year over 1,000 men and women اینجا compete رقابت میکنن. خب میبینیم که چند تاست 1,000 men and women. خب اولی که 1,000 جمع است، بعد men و women هم جمع است، پس compete خودش میه compete. And the Huawei Ironman triathlon. درست است؟ triathlon. خب triathlon یک جای است، مفرد شد، پس have تبدیل به چی میشه؟ has 3 parts. بعد 8 اینجا not آمد، پس چی میگیم؟ 8 چون گفتیم فاعل مفرد بود چی میشه؟ does not. It does not have 3 winners. The person with the best time for the 3 races چی میگه؟ win. چرا 3 races آمد؟ خب حالا برگردیم. They swim آب بازی میکنه. They جمع swims نمیشه. They swim for 3.86 kilometer. خب حالا چی میگیم؟ bikes. درست است؟ اگر اینجا بگیم rides میشه ولی bike اینجا bike میشه. درست است؟ چون دی سابجکت ما موسه. Bike for 180 kilometers and then run for 42.2 kilometer. درست است؟ چون فایل ما دی هست bike میشه، swim میشه و run میشه. The winner gets. winner مفرده، برنده. gets $100,000. $100,000 برنده میشه. So in part B let's make questions. بیاین که سوال بسازیم. Put the words in order. کلمات را مرتب بسازین. Then ask and answer the questions. Ask with your own information. سوالا را با خودتان جواب بدین با معلومات شخصیتون. Okay. Soccer do play on the weekend you. خب چون سوالیه هست پس میریم سوالیه را ترتیب میکنیم. چیکار میکنیم؟ خب در قسمت سوالیه میریم. اینجاست. بله باکس. خب من اولی رو جمع کنم. بله باکس اینجا آمد. خب اول سوالی هستن. سوالی ما یو سابجکت است، پس چی میگیم؟ do you. درست است؟ do you play بعد از او فعل میاد دیگه. play چی؟ soccer. بعد در ادامهش میشه چی؟ on the weekend. درست است؟ weekend پسش. پس سوالیه رو من جور کردم. درست است؟ من سوالیه رو جور کردم. باش که یکم بالا بریم که برای دیگرهاش هم جایی ده. خب جمله اول تکمیل شد و چون جمله اول ما تکمیل شد آخرش میمونم سوالیه. میریم جمله دومی خود تکمیل میسازیم. نشته است family like does what sports you are. خب اول چون what sports آمده پس خودش میاریم. میگیم چون سوالی چیست؟ معلوماتی. what sports. خب چون فامیل یک نفر است چی میگیم؟ does your family like. درسته؟ فامیل شما چی ورزش خوش داره؟ بعدش میریم نشته از سوال where. پس اول where میاریم. چرا؟ چون WH question دیگه. where بعد چون does داریم میاریم does. where does چون your میشه your best friend where does your best friend exercise. پس میشه چی؟ best friend exercise. okay exercise. این هم هستیم. و جمله آخری ما bowel friends do your. پس چون دیگه WH question نداریم do را سر جمله میاریم. do your best چی؟ friends. درست است؟ friends bowl. okay bowl on the weekend
weekend اینه پس به این ترتیب راحت شما میتونین سوالاتتان رو تنظیم بکنین. اوکی؟ سوالاتتان رو تنظیم بکنین و سوالاتتان رو پرسان کنین. خب حالا اگر پارتنر داشته باشم ازش سوال میکنم، میگیم Do you play soccer on the weekend؟ جواب yes یا no میده. چرا؟ چون سوالای بله نخیر است. Yes I do. بله. اگر منفی باشه چی میگیم؟ No I don't. سوال دوم What sports does your family like؟ فامیلتون کدام ورزش‌ها رو خوش داره؟ شما با اینجا میگین چون معلوماتی است با yes no جواب دادن نمیتونیم. مثلا میگیم که My family likes yoga مثلا، یا میگیم My family likes football, basketball. Where does your best friend exercise؟ بهترین دوستت کجا تمرین میکنه؟ My best friend exercise at the park مثلا در پارک. Do your best friends bowl on the weekend؟ آیا بهترین دوستات در آخر هفته باولینگ انجام میدن؟ No, they don't. خلاص جواب منفی باشه میگیم Yes, they do. خب در نهایت رسیدیم speaking. در speaking چی میگه؟ Do you. با do you سوال جور میکنیم که اینجا نمونهش کار کردیم. Do you play sports on the weekend؟ جواب به مثبت باشه میگین Yes, I do. بعد سوال میکنه What sports do you play؟ چه ورزش میکنی؟ I play football. اگر منفی باشه میگین No, I don't. درست است؟ نخیر نمیکنم. What do you do on the weekend؟ اگر جواب منفی بود باز میگی خیلی در آخر هفته چی میکنی؟ I stay at home and watch TV. مثلا خانه میشینم و تلویزیون میبینم. Do you watch sports on TV؟ آیا در تلویزیون ورزش میبینی؟ Yes. بله. Yes I do. What sports؟ چی ورزش میبینی؟ I watch football. من فوتبال میبینم. اگر جواب منفی باشه چی میگیم؟ No I don't. باز میگه What do you watch on TV؟ پس در تلویزیون چی میبینی؟ I watch cartoons مثلا. Do you exercise in the morning؟ آیا صبحی یا در صبح تمرین میکنی؟ Yes I do. بله انجام میتونم. What is do you exercise؟ کدام ورزش انجام میدی؟ بعد میگین مثلا I jump rope. من مثلا jump rope یا رسوان بازی میکنم. منفی باشه میگیم no. بعد سوال میکنه که when do you exercise؟ خیلی چی وقت تمرین میکنی؟ I exercise in the evening. مثلا من در شام تمرین میکنم. So keep doing this part. به می شکل ادامه بدین. Thank you once again from your supports. تشکر از حمایتتان و همچنان فراموش نکنید که چینلتان را لایک، سابسکرایب و شیر کنید با دوستانتان و همچنان دوستان عزیز حتما پیام‌های منتظر کامنت های زیبای شما هستیم. تا دیدار بعد. Have a great time. See you.